أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. یہودی تواڈے مرشد پاک واسطے، تواڈے محبوب نبی واسطے، ساری کائنات دے سردار واسطے موت منگدے نے، تے تسی لین وچ لگ کے KFC دا برگر منگدے ہو. کہنا کنی محبت ہے. وہ تواڈے مرشد پاک واسطے موت منگدے نے تے تواڈا نہیں گزارا کوک پین تو بغیر. یہودی انبیاء دے قاتل اور ساڈے مرشد پاک دے اتے انہوں نے کئی قاتلانہ حملے کیتے. تقریباً 17 حملے یہودیاں نے ساڈے مرشد پاک تے قاتلانہ کیتے نے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودیاں کول گئے کسے جھگڑے دے فیصلے واسطے. یہودیاں کول گئے جھگڑے دے فیصلے واسطے بیٹھے نے. آپ ایک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک. درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات، بنی اسرائیل اور یہود دی تاریخ اور انہاں دے عروج و زوال دے ادوار میں تواڈے سامنے ذکر کر چکے ہیں. آج دے خطبہ جمعہ اندر یہودیاں دا اسلام اور اہل اسلام دے بارے کی رویہ ہے میں انشاءاللہ ایدہ ذکر کراں گا. یہودی شروع تو اسلام اور اہل اسلام دے سخت ترین مخالف نے. اس تو بھی بڑھ کے یہودی اللہ پاک دے گستاخ نے، اللہ پاک دے انبیاء دے گستاخ نے اور انبیاء دے قاتل نے. ساری کائنات دے سردار ساڈے مرشد پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بھی گستاخ نے.
اللہ پاک دے فرشتیاں دے گستاخ نے، سید الملائکہ جبریل امین دے گستاخ نے، اور اہل ایمان دے سخت ترین دشمن نے۔ میں یہ محض یہودیاں تے الزام نہیں لا رہا کہ تسی کہو کہ شاید یہودی مسلمانہ دے اتے حملہ آور نے، ظلم کر رہے نے اہل فلسطین تے شاید میں غصے دے اندر انہاں اتے الزام لا رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ ساریاں چیزاں حقائق نے اور انہاں دے دلائل قرآن و حدیث اندر موجود نے۔ جدوں یہ اللہ دے گستاخ، انبیاء دے گستاخ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان دے گستاخ، ملائکہ دے گستاخ اور اہل ایمان دے سخت ترین دشمن نے، تو پھر ساڈا انہاں دے بارے رویہ کی ہونا چاہیے؟ کیوں جی؟ ساڈا انہاں دے بارے کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ اے یہود اتنے بڑے گستاخ نے کہ اللہ پاک جو پوری کائنات دے خالق و مالک نے، رب دی گستاخی تو بھی باز نہیں ہوتے۔ اللہ پاک نے اس وجہ تو اہل ایمان نو حکم دے کے کیا ہے کہ یہود و نصارہ دے نال دوستی کرنی، جو میں قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے خطبہ مسنونہ اندر، سورۃ المائدہ 6 پارہ ہے۔ اللہ پاک نے اہل ایمان نو یہ حکم دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ پاک نے فرمایا اے اہل ایمان، یہود و نصارہ نال دوستی نہیں کرنی، یہود و نصارہ نال محبت نہیں کرنی، بعضهم اولیاء بعض، اے آپس دے اندر ایک دوسرے نال محبت پیار کرنے والے نے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا تواڈے وچوں جڑا یہود و نصارہ نال دوستی کرے گا، فرمایا انہاں وچوں ہی ہوئے گا۔ جو یہود و نصارہ نال محبت کرے گا، انہاں نال پیار کرے گا، انہاں نال دوستی رکھے گا، وہ انہاں دے وچ شمار ہوئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اہل ایمان واسطے جائز نہیں کہ یہود و نصارہ نال دوستی کرن یا محبت پیار کرن، کیونکہ یہودی کون نے؟ جو اللہ پاک دی ذات دے گستاخ۔ کتھے لکھے آئے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ۔ اللہ پاک نے فرمایا یہودی کی کہنے لگے وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، یہودی کہندے نے کہ اللہ پاک دے ہاتھ بند نے۔ کی مطلب؟ یہ تے لفظی ترجمہ ہے نا، ید اللہ مغلولہ، اللہ دا ہاتھ بند ہے۔ انہاں دا مفہوم کی ہے؟ کہنا کی چاہندے نے؟ کہندے نے نعوذ باللہ اللہ کنجوس ہے، اللہ خرچ نہیں کرتا، ہاتھ روک کے رکھتا ہے، ہاتھ ڈک کے رکھتا ہے۔ ید اللہ مغلولہ، یہ محض الزام نہیں، قرآن پاک دی آیت ہے۔
अल्लाह पाक ने फरमाया बल यदाहु मबसूतातान, अल्लाह पाक ने फरमाया कहते ने रब दा हाथ तंगे बंदे, नऊज़ बिल्ला अल्लाह कंजूस है। फरमाया गुल्लत ऐदीहिम व लोएनो बिमा कालू, उन्हां दे अपने हथ बंद ने, ओ आप कंजूस ने, और उन्हां उत्ते लानत होवे अल्लाह पाक दी गुस्ताखी करन दी वजह तो। बल यदाहु मबसूतातान, अल्लाह दे दोनों हाथ कुशादा ने, युनफिकु कैफा यशा, अल्लाह जिवें चाहता है जिन्ना चाहता है अपनी मखलूक दे उत्ते खर्च करता है। कायनात दी हर चीज़ नूं रिज़क कौन दे रहा है? सारियां मखलूकात नूं रिज़क कौन दे रहा है? ते कहना अल्लाह दा हाथ तंग है, अल्लाह दे हाथ ते फराख ने। बल यदाहु मबसूतातान, अल्लाह दे हाथ फराख ने, युनफिकु कैफा यशा, अल्लाह जिन्ना चाहता है जिदे ते चाहता है जदों चाहता है खर्च करता है। सुनना ध्यान नाल, यहूदी कौन ने अल्लाह पाक दी जात दी गुस्ताखी करने वाले। सुनना ध्यान नाल एक होर दलील दिया, यहूदी अल्लाह पाक दे गुस्ताख। सुनना ध्यान नाल, एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो मदीना पाक दे अंदर जा रहे ने। जांदियां जांदियां आपने वेखिया यहूदी आलिम ते राहिब बैठे ने और अपनी अवाम तलाबा नूं पढ़ा रहे ने, दर्स दे रहे ने। पढ़ाउंदियां पढ़ाउंदियां की कहन लगे, वेखो मुसलमाना दा रब फकीर है, मोहताज है, साडा मोहताज है। की कहंदा है? अल्लाह पाक कह रहे ने मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, ओ कौन है जो अल्लाह दी जात नूं कर्ज देवे ते कर्ज मोहताज बंदा ही मंगदा है। ये समझा रहे ने अपने शागिर्दां नूं। राहिब कह लगा, उन्हों का आलिम कह लगा कि अल्लाह कर्जा मांगता है तो कर्जा वही मांगता है जरा जरूरतमंद होवे, मोहताज होवे। मुसलमाना का रब मोहताज है, फकीर है, जरूरतमंद है। मुसलमाना को पैसे मांगता है, कर्जा मांगता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सुनिया कि यहूदी रब की गुस्ताखी कर रहे ने। हजरत अबू बकर को रब की गुस्ताखी बर्दाश्त होई। रब की गुस्ताखी ना अबू बकर सिद्दीक को बर्दाश्त होती है, ना अबू बकर सिद्दीक के मनन वालियां को बर्दाश्त होती है। क्यों जी? हुण सानू लोग आंदे ने कि तुसी क्यों कबर परस्ती दा रद्द करदे हो, तुसी क्यों शिरक दा रद्द करदे हो। सुनो, इस उम्मत दा सब तो पहला मोमिन उन्हें रब दी गुस्ताखी वेखी, उहदे को बर्दाश्त नहीं हुई। इस उम्मत दे हर मोमिन दे ईमान दा तकाजा है कि रब दी गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकदा। कोई कबर दे अंदर लेटी हुई हस्ती नूं आखे ए दाता है, गौस है, हाजत रवा और मुश्किल कुशा है, असी नहीं बर्दाश्त कर सकते। जे कोई आखे जो रब से ना मिले वो हुसैन से मांग, असी नहीं बर्दाश्त कर सकते। जे कोई आखे ते बड़े तरन्नम दे नाल, बड़ी सुर दे नाल, बड़ी लय दे नाल रब दी गुस्ताखी, एक मौलवी बड़े तरन्नम नाल कह रहा है तो सुनने वाले सुभान अल्लाह कह रहे हैं। पता की आंदा है? और साडा अब्दुल कादर कादर वे, सानू होर किसे दी की लोड़े, सानू बगदाद दियां गलियां ही काफी ने, सानू मदीने दी कादी थोड़े। तो सुनने वाले आंदे ने सुभान अल्लाह, असी नहीं बर्दाश्त कर सकते।
کیونکہ اس امت دا سب تو پہلا مومن ابو بکر صدیق ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے رب دی گستاخی برداشت کی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اگے بڑے یہودی راہب دے منہ تے تمانچا ماریا, زور نال تھپڑ ماریا. کہنے لگے بدبختہ بد نصیبہ, اگر تہاڈا ساڈا معاہدہ نہ ہوندا, اگر مینوں تہاڈا نبی پاک نال کیتے ہوئے معاہدے دا پاس نہ ہوندا, میں تیری گردن تن تو جدا کر دیندا, میں تیرا سر قلم کر دیندا. مینوں معاہدے دا پاس ہے. ایدے منہ تے تھپڑ ماریا تے چلے گئے. سارے یہودی کٹھے ہو کے نبی پاک دی عدالت وچ انصاف لین کتے نبی پاک دی عدالت چ. حالانکہ پتہ ہے کہ نبی پاک دا اور ابو بکر صدیق دا یارانہ کیسا ہے. اس دے باوجود انہاں نوں یقین ہے کہ اس عدالت دے اندر طرفداری نہیں ہوندی, اس عدالت دے اندر انصاف ہی ہوندا ہے. اللہ ساڈیاں عدالتاں تے بھی انصاف سستا کر دے. اللہ پاکستان دے اندر بھی انصاف مہیا کر دے. کیوں جی عمر صاحب, انصاف جو لبدا ہوندا تو پھر تحریک انصاف کا تو ہوندی تاں آئی ہے, پھر انصاف نہیں سی لبدا. ہاں ویسے میری محبت ہے وہ دینا توجہ, انج انصاف کسے بھی نہیں جے کیتا, ٹھیک ہے نا. ہاں سانو اج تک چنگا حکمران ملیا ہی کوئی نہیں. یہ بھی دعا کرو اللہ سانو کوئی مجاہد تے مواحد حکمران عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت دے اندر کہنے لگے ابو بکر نے ظلم کیتا ہے, زیادتی کیتی ہے, ساڈے عالم تے راہب دے منہ تے تمانچا مارے آئے. نبی پاک نے فرمایا بلاؤ ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق آ گئے. نبی پاک نے پوچھا ابو بکر کیا اس یہودی راہب دے عالم دے منہ تے تھپڑ مارے آئی؟ جی محبوب جی مارے آئے. ہووے ابو بکر صدیق تے انکار کر دوے نہیں جی مارے آئے. ابو بکر کیوں مارے آئی؟ محبوب جی نے رب دی گستاخی کیتی سی تے میرے کولوں برداشت نہ ہوئی. جے عہد دا پاس نہ ہوندا میں دی گردن اڑا دیندا. رب دا گستاخ تاں مارے آئے. تے یہودی راہب کہنے لگا انہو کذبا, ابو بکر جھوٹ بولدا ہے. اے یہودیاں نوں بھی پتا سی بھی کائنات دا سب تو بڑا صدیق کون ہے. اس امت دے اندر کائنات دا سب تو بڑا صدیق کون ہے؟ ابو بکر ہے. اور ابو بکر دی صداقت نو مشکوک بنا رہے آئے. کہنے لگا ابو بکر نے جھوٹ بولے آئے, میں گستاخی نہیں کی تھی. تے نال جنہیں شگیرت تے سامعین سن سارے گواہ بن کے کھلو گے. نال ایمان دے ساڈے استاد جی نے کچھ نہیں آکھیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو پریشان ہو گئے. نبی پاک نے پوچھے ابو بکر ہاں دس جی محبوب جی نے گستاخی کیتی ہے, گستاخی نہ کرتا تے مینوں کیڑی ضرورت سی تھپڑ مارن دی. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر جے انہیں واقعی گستاخی کیتی ہے تے کوئی گواہ پیش کر. سونیا تے اے سی تے اے دے سامعین سی تے اے دے شاگرد سی, میں تے کلا سا, میرے نال تے آئی کوئی نہیں سی. فرمایا جی آج گواہ پیش کر دیں یا بدلہ دین لی تیار ہو جا, اے محمد دی عدالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پاویں تو میرا یار ہے, یار غار ہے, میرا رشتہ دار ہے, میرا صاحب ہے, پر ایتھے انصاف ہے.
یا گواہ دے دے یا تھپڑ کھان لی تیار ہو جا. یہودی راہب بڑا خوش ہے جنوں کہندے نے ابو بکر صدیق اج جھوٹا ثابت ہو جائے گا, ایدا الزام غلط ثابت ہو جائے گا. ہائے میرے اللہ, پر اس یہودی راہب نو کی پتا اے صدیق کون ہے جنوں قرآن کہندا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. یہودی راہب کی جانے اے کون ہے, من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین 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 والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہودی راہب کی جانے انبیاء تو بعد اللہ دی زمین تے سب تو بڑا صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر یا گواہ پیش کر دیں یا بدلہ دین لی تیار ہو جا. حضرت ابو بکر عرض کر دینے محبوب جی میرے کول گواہ کوئی نہیں, بدلہ دے دینا. حضرت ابو بکر بدلہ دین واسطے تیار تے یہودی راہب تھپڑ مارن واسطے تیار. اللہ پاک نے فرمایا جا جبریلا چھتی جا. حضرت ابو بکر نے غیرت وکھائی ہے میری ذات واسطے, ہن ابو بکر دی ذات واسطے میری غیرت جوش وچ آ گئی ہے. میری خاطر قربانی دین والا ابو بکر کیوں پریشان ہوئے. فوراً آسمان تو جبریل آ گیا. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی میں گواہی دینا جے زمین تے ابو بکر دا گواہ کوئی نہیں تے میں عرشاں تے ابو بکر دا گواہ واں. کتھوں گواہی آئی, کتھوں گواہی آئی. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اور جبریل دا صدیق دا گواہ جد نظر کوئی نہیں آمدا. جبریل آ گیا, صدیق نو گواہ دی لوڑ پئی, رب نے جبریل کل دیتا ہے. اور صدیق دا گواہ جد نظر کوئی نہیں آمدا آسمان والے نو جوش آ جامدا. عرشاں تو سونے نو ٹیلی فون آمدا سونے صدیق تیرا سچ ہے سنامدا. دعوی مخالفین دعوی مخالفین بالکل کچائے میں گواہی دینا وا صدیق تیرا سچا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت دا نبی پاک دی امت دا سب تو بڑا صدیق ہے. اور یہودیت حضرت ابو بکر صدیق دی صداقت نو مشکوک بنان واسطے تیار. اللہ پاک نے آسمانہ تو صدیق دی صداقت دی گواہی دیتی ہے. اور آج یہودیت دے اعلی کار رافضیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی صداقت نو مشکوک بنان واسطے میدان اندر ہے. سن لو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او ہستی ہے جدی صداقت دا گواہ رب دا قرآن ہے اور جدی صداقت دی گواہ ہر مسلمان دی زبان ہے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صدیق ہے جدی صداقت قرآن پاک دیاں آیات اندر موجود ہے، میرے محمد پاک دیاں روایات اندر موجود ہے، اور جدی صداقت اللہ دے فضل و کرم دے نال قرآن و حدیث دے سفینے دے اندر موجود ہے، اور اہل ایمان دے سینے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے، بولو ابو بکر، ابو بکر اچھی بولو ابو بکر، ایمان دی طاقت نال بولو ابو بکر صدیق ہے۔ جو ابو بکر نو صدیق نہ مانے کائنات دا سب تو بڑا زندیق ہے۔ اور یہ بھی گل میں کولوں نہیں کہہ رہا، بلکہ فقہ جعفریہ دے بانی امام، بانی میں اس تو کیا کہ پوری فقہ جعفریہ حضرت امام جعفر صادق دے نام نال منصوب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کون نے؟ حضرت امام جعفر صادق حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ دے بیٹے نے، اور حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ دے پوتے نے، اور حضرت امام حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما دے پڑپوتے نے، اور جنہ پر پوری فقہ جعفریہ منصوب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ تشریف فرما سن، ایک بندہ آیا کہنے لگا امام صاحب تلوار دی دستی نو سونے دی پان بندہ دے سکتا ہے؟ تلوار دی دستی نو سونے دی پان چڑھا سکتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق فرما لگے ہاں تلوار دی دستی نو سونے دی پان چڑھائی جا سکتی ہے۔ کہہ لگا جی دلیل کی ہے؟ تلوار دی دستی نو سونے دی پان بندہ چڑھا سکتا ہے، یہ دلیل کی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق فرمان لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار دی دستی نو سونے دی پان چڑھائی سی، تے سوال کرنے والا دل دا کوڑا سی، دل دا صادق نو امام صاحب کیا تسی بھی ابو بکر نو صدیق من دے ہو؟ تے امام جعفر صادق فرمان لگے نام صدیق، نام صدیق، نام صدیق، ہاں میں جعفر صادق کہہ رہا ہوں ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ جو ابو بکر نو صدیق نہیں مندا وہ بہت بڑا زندیق ہے۔ اور جڑیاں کفر دیاں قسماں نے انہاں وچوں بدترین قسم کفر دی زندیق ہے۔ ہائے میرے اللہ، گل کی ہو رہی ہے؟ یہودی رب دے حضرت ابو بکر صدیق نے رب دی گستاخی برداشت کی تھی۔ تانوں پتہ لگ گیا نا بھی یہودی رب دے گستاخ نے، ہن تہاڈی یہودیاں نال محبت؟ نبی پاک نے فرمایا الحب للہ والبغض فی اللہ، کسے نال محبت کرنی ہے تے اللہ دی خاطر، کسے نال دشمنی رکھنی ہے۔ جڑے ساڈے رب دے گستاخ نے ساڈے سجن ہو سکدے؟ جڑے ساڈے رب دے گستاخ نے ساڈے محبوب ہو سکدے؟ جدوں اسی انہاں دے محبوب نہیں تے او ساڈے محبوب ہو سکدے نہیں۔ اس واسطے نہ یہودیاں دا بائیکاٹ کرو، انہاں دی ہر چیز دا بائیکاٹ کرو۔ اے ظالم کون نے؟ اے ساڈے رب دے گستاخ نے۔ اور یہودی ظالم کون نے؟ جو رب دے نبیاں دے گستاخ اور انبیاء دے قاتل۔ پچھلے جمعے میں تھوڑا جہا حوالہ دیتا تھی، اللہ پاک نے فرمایا ذالک بِأَنَّ
अन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़तुलून नबिय्यीना बिगैरि हक़्क़िन ज़ालिका बिमा असव व कानू यातदून। अल्लाह पाक ने फरमाया यहूदी कौन ने? नबियां दे कातल, नबियां दे गुस्ताख। जे मैं तानू इन्हां दियां अंबिया दियां कीतियां होइयां गुस्ताखियां दसा, अल्लाह दी कसम है ऐसियां गुस्ताखियां ने कि मैं मिंबर रसूल ते खड़ा हो के बयान कर नहीं सकता और तुसी वो गुस्ताखियां सुन नहीं सकते। सिर्फ निशानदेही वास्ते एक दो चीज़ां जिक्र कर देना ताकि तुहाडी गैरत जागे। पैप्सी पीण तो पहलों, कोक पीण तो पहलों, KFC दे बैन तो पहलों और उहदियां मसनूआत इस्तेमाल करन तो पहलों तुहाडी गैरत तुहानू झंझोड़े कि किन्हां दियां मसनूआत इस्तेमाल कर रहे हो। क्या लगे यहूदी सैयदना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह दे नबी ने, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम साहबे शरीयत ने, साहबे किताब ने। हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम कह लगे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दी फौज दे अंदर एक फौजी सी जिहदी बीवी बड़ी खूबसूरत सी। हजरत दाऊद ने वेखी तो उत्ते फरेफ्ता हो गए। इस फौजी नूं जिहाद ते घल के शहीद करवा दिता तो उहदी बीवी नूं अपनी बीवी बना लिया। ये नबी दी गुस्ताखी नहीं? क्या लगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्ला सारी हुकूमत जादूगरी दे सिर ते करदे सन। नऊज़ बिल्ला सुम्मा नऊज़ बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है वमा कफरा सुलैमान वलाकिन शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर। सुनना ध्यान नाल हजरत लूत अलैहिस्सलाम दे बारे कहंदे ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने जो बस्ती चों निजात दिती ते कौम दे उत्ते पत्थरां दी बारिश पाई। लूत अलैहिस्सलाम दी बीवी चूंकि कौम दे नाल सी पिछे रह गई, पता ना सारियां गल्लां दा। लूत अलैहिस्सलाम दी बीवी पिछे रह गई। अपने घर वालियां नूं, बेटियां नूं, अहले ईमान नूं लैके लूत अलैहिस्सलाम बस्ती जो निकल गए। अगे जाके जिस जगह ते पड़ाव कीता हुण नऊज़ बिल्ला सुम्मा नऊज़ बिल्ला नकले कुफर, कुफर ना बाशद। मैं किसी का बयान किया होया कुफर तुहाडे सामने जिक्र कर रहा। कह लगे जिस मुकाम ते जाके पड़ाव किया नऊज़ बिल्ला हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने शराब पीती ते अपनियां बेटियां नाल बदकारी की। मैं पहलों तुहानू कहा है कि उन्हां दियां गुस्ताखियां मेरे वास्ते बयान करनियां मुश्किल ने, तुहाडे वास्ते सुननियां मुश्किल ने। सिर्फ तुहाडी गैरत नूं झंझोड़न वास्ते एक दो हवाले दिते ने। अंबिया दे गुस्ताख ते नबियां दे कातल, हाय मेरे अल्लाह, ते सारी कायनात दे सरदार साडे मुर्शिद पाक हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे भी गुस्ताख। कैसे गुस्ताख? सुनना ध्यान नाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तौहीन दा कोई मौका खाली जान नहीं देंदे। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा ने बयान करने वालियां उम्मुल मोमिनीन तुहाडी और मेरी अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका, ईमान नाल कहो जरा, रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अगे सिद्दीक दा जिक्र होया है, हुण सिद्दीका दा जिक्र है। नबी पाक दी उम्मत दे अंदर अंबिया तो बाद सब तो बड़ा सिद्दीक कौन है? अबू बकर है।
और नबी पाक दी उम्मत दे अंदर खवातीन विचों सब तो बड़ी सिद्दीका कौन है? सैयदा आयशा सिद्दीका है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अम्मा जी फरमांदियां ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा सन ते मैं पर्दे दे पिछे बैठी सा। यहूदी आए आप नूं मिलण वास्ते, आके जदों आप नूं मुखातब करदे ने ते की आंदे ने अस्सलामु अलैक। आप नूं आके मुखातब करदे ने ते की आंदे ने? लाम नहीं विच कहिंदे, इसे ना अस्सलामु अलैक। अस्सलाम दे विच लाम नहीं कहिंदे, लाम तो बगैर अस्सलामु अलैक। अस्सलामु अलैक दा मतलब है कि तेरे ते सलामती होवे ते विचों लाम कढ दिओ। अस्सलामु अलैक दा मतलब है तेरे ते मौत होवे, तेनू मौत आए, तू मर जाए। अस्सलामु अलैकुम दा मतलब है तेरे ते सलामती होवे ते अस्सलामु अलैक तू मर जाए, तेरे ते मौत आ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमान है, इस वास्ते सलाम ध्यान नाल क्या करो। अभी जो एक लफ्ज़ निकल जाए मतलब है तेरे ते मौत आए। साढ़े कई बंदे सलाम अलैकुम जरा तुहानू इंज कहे ना टोकिया करो, रोकिया करो। कई बंदे कह देंगे ना सलाम अलैकुम, नहीं अस्सलामु अलैकुम। आगे कहते ने अस्सलामु अलैक। नबी पाक ने फरमाया वालैक। हाँ, अगला लफ्ज़ नहीं बोलिया क्योंकि आप बाखलाक सन। कह सकते थे ना वालेकुम अस्सलाम, ये भी कह सकते सन भी ताड़े उत्ते भी मौत होवे। नहीं, आपने फरमाया वालेक, जो मेरे वास्ते मंगिया जे ओही तुहाडे ते होवे। अगों साम नहीं आखिया क्योंकि नबी बाखला के रब बंदा इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम। नबी पाक ने अगों साम नहीं, अगों आपने साम नहीं आखिया। दूजा आया कहने लगा अस्सलामु अलैक, आपने फरमाया वालैक, जो मैनू आखिया तेरे ते भी ओही होवे। तीसरा आया आके आंदा अस्सलामु अलैक, आपने फरमाया वालैक। अम्मा जी फरमादियां ने मेरे कोलों रिया ना गया, मैं पर्दे दे पिछे बैठी सा। मैं क्या हुंदे कौन ने मेरे महबूब दे बारे मौत मंगण वाले? हाय मेरे अल्लाह, मोहब्बत है, प्यार है ना, और ईमान दा तकाजा है, मोहब्बत दा तकाजा है। अम्मा जी फरमादियां ने उन्हें आखिया अस्सलामु अलैक ते मैं पर्दे विचों बोल पई, मेरे को रिया ना गया। मैं क्या वालेकुम अस्सलाम व लानतुल्लाहि अलैकुम, तुहाडे ते मौत होवे, तुहाडे ते रब दी लानत होवे, बांदरां दियो औलादो। नबी पाक ने फरमाया ना आयशा इन्नी सख्ती ना कर, रब नू सख्ती पसंद नहीं। कह लगी महबूब जी ना जालमां नू शर्म ही नहीं, हया ही नहीं, जड़ा हुंदा है अस्सलामु अलैक। आपने फरमाया आयशा मैं उन्हां दी गल दा जवाब ते दे रहा कि तुहाडे ते ही होई होवे। अगर कोई ना लेना जरूरी है। माँ की शिद्दत मुहब्बत के अंदर और ईमानी जुरत के नाल बोलियां तुहाडे ते साम होवे, तुहाडे ते लानत होवे, बांदरो। नबी पाक ने बाद चो पूछे इंज क्यों किया सी? कह लगी इन्हां दे वड्डियां नूं रब ने बांदर खंजीर नहीं सी बनाया, मैं तां आखिया बांदरां दी औलादो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुस्ताख यहूदी अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़िन वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन। यहूदी तुहाडे मुर्शिद पाक वास्ते, तुहाडे महबूब नबी वास्ते, सारी कायनात दे सरदार वास्ते मौत मंगदे ने ते तुसीं लैन विच लग के KFC दा बर्गर मंगदे हो। देखना किन्नी मुहब्बत है। वो तुहाडे मुर्शिद पाक वास्ते मौत मंगते ने ते तुहाडा नहीं गुजारा कोक पीन तो बगैर।
ਯਹੂਦੀ ਅੰਬਿਆ ਦੇ ਕਾਤਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਤਕਰੀਬਨ 17 ਹਮਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियां कोल गए किसे झगड़े दे फैसले वास्ते। यहूदियां कोल गए झगड़े दे फैसले वास्ते बैठे ने। आप एक दीवार दे करीब बैठे ने। यहूदी कह लगे बड़ा सोहना मौका है, साड़ी बस्ती विच आए ने ते दीवार दे कोल बैठे ने। चक्की दा एक पार्ट दीवार दे उत्ते छत दे उत्तों दीवार तो इन्हां दे उत्ते गिरा देने आ ते नौजुबिल्ला नीचे गिर के शहीद हो जाणगे, कतल हो जाणगे। हाय मेरे अल्लाह, यहूदी चक्की दा एक पार्ट छत ते ले गए और साडे मुर्शद पाक उत्ते सुट के आप नूं कतल करना चाहते ने। अल्लाह पाक ने नबी पाक नूं वही दे जरिए आगाह कर दिता। इन्हां यहूदियां ज़ालिमां नूं नहीं पता साडे मनसूबे ने, पर रब दियां मुहब्बतां ते रब दे भी राबते ने। अल्लाह पाक ने फरमाया है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। हे मेरे प्यारिया, तू दीन दी तबलीग करदा जा, तेरियां हिफाजतां मेरे जिम्मे ने। इन्हां ने मंसूबा बनाया है चक्की दा पार्ट गिरा के कतल कर दईए, पर इन्हां नूं की पता नबी पाक दे राबते कित्थों तक ने। वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वायुन यूहा। अल्लाह पाक ने वही दे जरिए आगाह कर दिता, महबूब जी दीवार दे कोलों उठ जाओ, इन्हां ने तुहाडे कतल दा मंसूबा बनाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवार दे कोलों उठ के परे चले गए। हाय मेरे अल्लाह, यहूदो नसारा नूं अपने दोस्त ना समझो, ये साडे भी दुश्मन ने, साडे मुर्शिद पाक दे भी दुश्मन ने। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुश्मन जंगे खैबर तो बाद जदों मरहब सरदार कतल हो गया, यहूदियां दा किलादार बड़ा सरदार मरहब जदों जंगे खैबर दे अंदर सैयदना अली पाक रजी अल्लाह तआला ने कतल कर दिता, ते जंगे खैबर तो बाद मरहब दी भैन यहूदन औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाई, कहन लगी मैं तुहाडी दावत करना चाहनी हां, मैं तुहाडे वास्ते दावत दा एहतमाम कीता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आदत मुबारका सी, जेड़ा आप नूं दावत देंदा आप दावत ठुकरांदे नहीं सन, आपने दावत कबूल कर लई। इन्हें बकरी ज़िबा की थी, इनू पता सी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं बकरी दा गोश्त बड़ा पसंद है। केड़ा गोश्त? छोटा। केड़ा केड़ा? हाँ, बलैलर नहीं, छोटा। नबी पाक नूं अच्छा बकरी दे गोश्त दे विचों भी ना दस्ती दा गोश्त, दस्ती आप नूं बड़ी पसंद सी। हाँ, जे किते दस्ती मिले ना तो सुन्नत समझ के खाया करो, सवाब भी होएगा। कि नबी पाक नूं दस्ती दा गोश्त बड़ा पसंद है। बकरी ज़िबा की थी, गोश्त बनाया ते गोश्त नूं ज़हर आलूद कर लिया ते बकरी दी
दस्ती नूं सब तो ज्यादा जहर लगाया क्योंकि नबी पाक नूं पसंद है। गोश्त पकाया ते दस्तरखान लगा दिता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए अपने सहाबाए कराम समेत दस्तरखान ते बैठ गए, खाना शुरू कर दिता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लुकमा उठाया ते खा लिया, दूसरा उठाया ते खा लिया, तीसरा उठाया ते लुकमा बोल पिया, लुकमा बोल पिया। खाने दा लुकमा बोल के कह लगा महबूब जी मैनू ना खाओ, महबूब जी मैनू ना खाओ, ये नबी पाक दा मौजज़ा है। महबूब जी मैनू ना खाओ, मेरे अंदर जहर मिलिया है। हाय मेरे अल्लाह, जो खाने दा लुकमा बोल पिया आपने उत्थे ही लुकमा रख दिता। आप दे एक सहाबी हजरत बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हो जल्दी जल्दी खा रहे सन, वो 2-4 लुकमे खा गए, 2-4 लुकमे। तुहानू पता ना कई मरीद नाल हुंदे ने वो काले हुंदे ने, कई मरीद नाल हुंदे ने खाना खाण बहु ना ते कई परवाने वो काले होंदे ने, पहलो मैनू पा के दिओ। हाँ वो परवाना थोड़ा जिहा काला सी, 4 लुकमे वध खा गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन रोक दिता, मेरे सहाबा रुक जाओ, साडे नाल धोखा हो गया, खाने दे अंदर गोश्त दे अंदर जहर मिले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, सहाबा इकराम रुक गए। आपने यहूदन औरत नू बुलाया, सहाबा ने गिरफ्तार कर लिया। आपने पूछा क्या तू गोश्त दे अंदर जहर मिलाया है? ते कह लगी मन अखबारा का, तुहानू किन्ने खबर दी है कि मैं गोश्त में जहर मिलाया है? नबी पाक ने फरमाया अल्लाह दे हुक्म दे नाल ऐसे खाने ने बोल के आप दसिया है मैनू ना खाओ, मेरे विच जहर मिलिया है। कह लगी हाँ वाकई जहर मिलाया है और मैं अपने भरा मरहब दा बदला लेना चाहनी सा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे यहूदियां नू बुलाया, फरमाया इजमाऊ इलैया मन हा होना मैं नल यहूद, सारे यहूदियां नू जमा करो। जमा कीता, फरमाया की कीता जे? क्योंकि काम सारियां दे मशवरे नाल होया सी। कहन लगे असी इस वास्ते कीता सी जे तुसी अल्लाह दे सच्चे नबी हो ते अल्लाह तानू बचा लेगा, ते जे नौजुबिल्ला झूठ बोल दे हो ते साड़ी जान छुट जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे रब ने मैनू बचा लिया है, क्योंकि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। सहाबा इकराम कहन लगे इस औरत नू कत्ल कर दईए। फरमाया नहीं, इन्हें कत्ल दी साजिश की है, मंसूबा बनाया है। जब तक कत्ल ना हो जाए उन्नी देर तक किसास नहीं हुंदा। ते नबी पाक दे सहाबी हजरत बशीर रजी अल्लाह तआला नो जो खाना वध खा बैठे सन, दस्तरखान दे उत्ते तड़प तड़प के शहीद हो गए। नबी पाक ने फरमाया हुण एदे बदले दे अंदर, सहाबी दे बदले दे अंदर सारे यहूदियां नू नहीं बल्कि कल्ली इस एक औरत नू कत्ल कर दियो। वक्ती तौर ते अल्लाह ने आप नू महफूज रखिया, लेकिन आप जदों जिंदगी दे आखिरी अयाम अंदर पहुंचे फिर उस जहर ने अपना असर विखाना शुरू किया। और आपने फरमाया सी आयशा यहूदन ने जो जहर उलूद मैनू खाना खिलाया सी, जहर अपना असर विखा रहा है। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वफात उस जहर उलूद खाने दे असरात दी वजह तो हुई। इस वास्ते आप दी मौत शहादत दी मौत है। लेकिन जो मैं तुहानू दसना चाहना कि यहूदी कौन ने? रब दे भी गुस्ताख ने और साडे मुर्शद पाक दे भी, अंबिया दे भी, नबियां दे कातल, नबियां दे गुस्ताख, साडे मुर्शद पाक दे गुस्ताख। इन्हां दा बाईकाट करो। करोगे? किवें करोगे? किवें करोगे? हाँ, इन्हां दी मईशत नू बर्बाद करो, पाकिस्तानी मसनूआत नू तरजीह दिओ और यहूदी मसनूआत दा बाईकाट करो। ते उन्हां वेख्या पूरी कौम इस पासे लग गई है।
फलस्तीन दी हमायत दे अंदर और यहूदियां दी मजम्मत दे अंदर मसनूआत दे बाईकाट दे अंदर एक ट्रेंड चल गया है पूरे मुल्क दे अंदर। हाँ आ वेखो जड़ियां उन्हां दियां मसनूआत ने आ माजरा चार्ट बन गया कोल रखिया करो चीज़ खरीदो तो वेखो उन्हां दी मसनूआत किहड़ियां ने मोबाइल अंदर तस्वीरां खिंच लो हर जगह मौजूद ने चार्ट। बहरहाल तवज्जो इन्हें वेख्या पूरी कौम यक आवाज़ हो गई है ट्रेंड बन गया है यहूदियों के खिलाफ। अमरीका ने की किया है इंडिया तो पाकिस्तान की छेड़खानी करवा के कौम को इधर आरे ला दिता है उधरों फलस्तीनियों को वड्डी आउंदे ने तो सारी कौम इस पासे लग गई। कुछ नहीं होने लगा। इंडिया अंदर इन्नी जुरत है वे कि पाकिस्तान से हमला करे। क्यों भाई वो एक पासे गां दा पेशाब पीण वाले दूजे पासे जमजम पीण वाले एक पासे गां नू अपना मुश्किल कुशा ते हाजत दरवा समझण वाले अपना खुदा मनण वाले दूसरे पासे गाय नू लिटा के उत्ते चढ़ के ओदी गर्दन दे उत्ते छुरा फेरन वाले को मुकाबला है वे। इंडिया पाकिस्तान दे उत्ते हमला करने की कदी भी जुरत कर सकता और लड़ना दलेर बंदियां दा काम हुंदा गैरतमंदां दा काम हुंदा है। बेहया बेशरम बेहमीयत वो भी कदी लड़े ने। इस वास्ते इस बात ज़हन चो कट दियो कि इंडिया पाकिस्तान से हमला करेगा और साढ़े लोग पता की आंदे ने जे इंडिया ने हमला किया असी इंज कर देंगे। भाई इंडिया ने हमला कोई नहीं किया यहूदियों ने फलस्तीनियों से हमला किया जे समझ आई। जे इंडिया ने हमला किया असी इंज कर दें इंडिया ने कोई नहीं हमला किया पर यहूदियों ने फलस्तीनियों से हमला उसे करो जो करना। क्यों भाई एक बंदा आखे जे तू मैनू कुछ किया ना तो वेखी मैं तेरा की हाल करता इधरों एक बंदा लित्र मारी आउंदे आंदा उन्होंने तो फिर फड़ ला। एक पासे मुसलमानों वड्डी आउंदे ने तो दूजे पासे जे तुसां कुछ आखिया तो इंज कर देना। इंडिया ने कोई नहीं जे हमला करना जे कीता ते इंशाअल्लाह सिर्फ पाकिस्तानी फौज ही नहीं बल्कि सारी कौम ही पाकिस्तानी फौज है। क्यों भाई हर पाकिस्तानी फौजी है हर पाकिस्तानी मुजाहिद है और अपनी पाक फौज के कंधियां नाल कंधा कदमां नाल कदम मिला के हिंदुआं दा मुकाबला करने वास्ते तैयार इंशाअल्लाह सी हनूद का मुकाबला भी करांगे और यहूद का मुकाबला भी करांगे। अल्लाह यहूद नू भी बर्बाद कर दे हनूद नू भी बर्बाद कर दे। अल्लाह पाकिस्तानियां नू और मुसलमानां नू अल्लाह गैरत ते हमीयत अता कर दे। अल्लाह इस्लाम और अहले इस्लाम नू इज्जत और गलबा नसीब फरमा कुफर और अहले कुफर नू नेस्तो नबूद फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे अहबाब जिमें हर जुमे अल्लाह के घर का तामन करते हो बढ़ चढ़ के दिल खोल के तामन फरमाओ। अल्लाह पाक सब का तामन कबूल फरमाए। अल्लाह सब दे रिज़क अंदर माल अंदर कारोबार अंदर रहमतां बरकतां नाज़िल फरमाए। साढ़े भाई मलक लुकमान साहब भाई इमरान साहब इन्हां दे मामू दे बेटे मलक आरफ साहब बीमार ने और लाहौर हस्पताल के अंदर दाखिल ने। दुआ करो अल्लाह अपनी रहमत के नाल शिफाए कामिला अजल अता फरमाए। साढ़े भाई उमर फरूक साहब उन्हों का बेटा अब्दुल अहद काफ़ी बीमार है। दुआ करो अल्लाह अपनी रहमत के नाल उस बच्चे को शिफाए कामिला अजल अता फरमाए। उची कह दो आमीन। भाई शहजाद साहब कह रहे हैं कि इन्होंने बड़े भाई मसूद आलम साहब वो जामिया सलफिया के अंदर मेरे क्लास फैलो भी रहे हैं। इन्होंने बड़े भाई मसूद आलम साहब कह रहे हैं कोई मोटरसाइकिल तो गिरे ने चोटां लग गई ने। दुआ करो अल्लाह अपनी रहमत के नाल शिफाए कामिला अजल अता फरमाए। नाल 500 रुपया मस्जिद वास्ते दिता है अल्लाह पाक कबूल फरमाए और अल्लाह पाक साडे उस भाई नूं सेहत कामिला अजल अता फरमाए।
ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਹ ਮੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਦੁਆ ਕਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਾਏ ਕਾਮਲਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਸਾਡੇ मोहतरम हाजी शरीफ साहब इन्हां दी बेटी पिछले दिनों वफात पा गई। दुआ करो अल्लाह अपनी रहमत दे नाल उन्हां दी मगफरत फरमाए, जन्नत दे अंदर आला मुकाम अता फरमाए। इसी तरह मेरी खाला जान वास्ते दुआ करो अल्लाह पाक उन्हां नूं भी जन्नत दे अंदर आला मुकाम अता फरमाए। भाई अब्दुल रहमान साहब चौरी अब्दुल रज़ाक दे बेटे ने, कह रहे ने दुआ करो अल्लाह पाक इन्हां दे भाई उसामा नूं शिफाए कामिला अता फरमाए। दुआ करो अल्लाह पाक इन्हां दे भाई नूं सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और इन्हां दे वालिद मोहतरम चौरी अब्दुल रज़ाक अल्लाह पाक उन्हां नूं जन्नत दे अंदर आला मुकाम अता फरमाए। साडे मोहतरम मलक अब्दुल रशीद साहब अल्लाह पाक उन्हां नूं भी जन्नत दे अंदर आला मुकाम अता फरमाए। 1000 रुपया दिता इन्हां ने, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। जितने मुसलमान बीमार ने इस मस्जिद के अंदर ने या तुहाडे अजीज़ो अकारब रिश्तेदार ने घरां अंदर हस्पतालों अंदर, अल्लाह अपनी रहमत नाल सब नूं शिफाए कामिला अता फरमा। और जो साडे अजीज़ो अकारब किसी दे वालिदैन किसी दे भैणां भाई जो दुनिया तो चले गए, अल्लाह अपनी रहमत दे नाल सब दी मगफरत फरमा, जन्नत दे अंदर आला मुकाम अता फरमा। साडे शेख सलीम साहब तशरीफ ले आए ने, इन्हां दे वालिद मोहतरम शेख मोहम्मद शरीफ साहब माशाअल्लाह इस मस्जिद दे सफ़े अव्वल दे नमाजी रहे, मोहब्बत प्यार करने वाले रहे। दुआ करो अल्लाह पाक उन्हां दी मगफरत फरमाए, जन्नत दे अंदर आला मुकाम अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कद कामतिस सलात कद कामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे अहबाब मिल जाओ, कदमा ना कदम मिला के सब बंदी कर लो। पीछे जड़े अहबाब खड़े ने नमाज वास्ते मस्जिद के बाहर इंतजाम मौजूद है, जिथे जगह मिलती सब बंदी कर लो। सफ़ा की दुरुस्तगी नमाज का हिस्सा है। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फ़सल्ला बल तुअसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ. استغفر اللہ. استغفر اللہ. اللہم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اشفنا واشف جمیع مرضانا ومرضى المسلمین. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ربنا اغفر لنا وللوالدین ولاساتذتنا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا. اللہم اقض حاجاتنا وحاجات مسلمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی وآلہ برحمتک یا ارحم الراحمین.
अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन्नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़िन वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़्ज़ालिमीन। यहूदी तुहाडे मुर्शिद पाक वास्ते, तुहाडे महबूब नबी वास्ते, सारी कायनात दे सरदार वास्ते मौत मंगदे ने ते तुसी लैन विच लग के KFC दा बर्गर मंगदे हो। देखना किन्नी मुहब्बत है। वो तुहाडे मुर्शिद पाक वास्ते मौत मंगदे ने ते तुहाडा नहीं गुजारा कोक पीन तो बगैर। यहूदी अंबिया दे कातल और साडे मुर्शिद पाक दे उत्ते उन्होंने कई कातलाना हमले कीते। तकरीबन 17 हमले यहूदियां ने साडे मुर्शिद पाक ते कातलाना कीते ने। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियां कोल गए किसे झगड़े दे फैसले वास्ते। यहूदियां कोल गए झगड़े दे फैसले वास्ते बैठे ने। आप एक